أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Firavun aytdı, Rabbil alamin degenin emne. Musa aleyhisselam cevap verdi. Asman jerdin, anın ortasındagılardın bardığının Rabbisi. Eger sen işensen. Oşonda Firavun aytdı, janıdagılarga bunu aytkan sözünü ugatasыңарбы? Musa aleyhisselam cevap verdi. Silerdin Rabbiңер, ataňardın dagы, aldыңғы ataňardın dagı Rabbisi. Oşonda Firavun aytdı, albette silerge jiberilgen elçi, paygambar bul cindi. Musa aleyhisselam aytdı, Allah maşrıktın, mağrıptın, çıgıştın, batıştın Rabbisi. Ökönün ortasındagı nesilerdin bardın Rabbisi. Eger siler akılga kelseňer. Oşonda Firavun kayra cevap berdi. Eger de sen menden başkany Hudaý kılıp alsaň, men seni türmege salamyn, men seni zindanga salamyn. Musa aleyhisselam aytdı, eger men saga açık dalil alıp kelsem dagı şunday kılasynby? Firavun anda dalilini alıp gel, eger sen çınçıl bolsoň. Musa aleyhisselam asasyny taşladı, al açık ajdaha yılanga aylandı. Jana çöntögünden kolunu çıkardı, al körüşlörgө açık appak bolup göründü. Oşondo Firavun janındagı tegedegindegi aylandasındagı adamlarga aytdı. Albette bul ötö çoң sykyrçı eken dedi. Jana silerdi özüň sykyrı menen silerdi jeriňerden çıkargysy kelip jetat. Siler buga kanday jaza beresiňer, kanday höküm kılasyňar dedi. Alar aytıştı, anı jana agasyga möhnöt bergin, jana şaharga elder toptoytun adamдар toptogun, ar bir jakşı mыкты bilgen sykyrçylardy top gelişsin dedi. Şuara surösünün 23'ten tartıp 37. ayatga çeýinki ayatlar. Ötkönki sabakta biz Musa aleyhisselam menen Firavundun ortasındagı bayağı davatı, münazarasını başlagan elek. Allah subhanahu wa ta'ala Firavundun üyünde Musa aleyhisselamды bağıp, soňoýtup, kayra özüge paygambar kılıp jiberdi. Bul Allah Taala'nın kudreti. Anan jolukanda Firavun körgöndele bayağı
Eki etirazı aytты başında. Seni men özüm çoңoyтканмын, özüm bakkanмын. Sen эми келип мага дават кыласыңбы деп. Экинчиси сен күнөөкөрсүң биздин астыбызда. Биздин бир адамды өлтүрүп койгонсуң деп Муса алейхисаламга жабышып калды. Анын себеби балдар, бул батылдын тарикаты ушундай болот. Батылдын тарикасы максат ошол адамдын сөзүн угуш эмес. Элдерди уктурбаш үчүн, элдерди ошол нерседен качырыш үчүн кээде эмне кылат? Ал адамды каралайт. Каралап, анын үстүгө жала жаап, эптеп септеп качып чыкканга аракет кылат. Муса алейхисалам менен Фираун ортосунда болгон окуяда дагы Фираун башында ушундай кылат. Карабайт да, сен биздин адамды өлтүргөнсүң, биз менен чогуу жүргөнсүң. Эми сен каяктан пайгамбар боло калдың, каяктан түштүң деп Муса алейхисаламды коготпостон этираз кылат. Ошого карабастан Муса алейхисалам башында аларга жооп берет, эки этиразына. Баягы Кыптыйдын өлүп калган себебин айтат. Мен атайлап өлтүргөн жокмун. Мен атайлаган жерим жок. Кокустук болду, жаңылыштуу болду. Негизи эле мазлумга жардам берсе бул сооп иш. Мазлумдун залымдан куткаруу бул сооп иш. Муса алейхисалам бул жерде күнөө кылган жок, мазлумду куткарган. Мазлумду куткарган, бирок тиги Кыптыйдын ажалы жеткен үчүн өлүп калды. Ошон үчүн айтты, мен аны кылдым, мен ал иш болуп калды, ва ана минал фаалтуха иза ва ана минад даллин. Ал вакытта мен жаңылышып, билбестен, атайлабастан кылып койдум деп жооп берди. Андан кийин бүгүнкү сабакта ошол Муса алейхисалам менен Фираунун ортосундагы муназараны баяндап атат. Муназара дегени эки түрлүү адам, эки жамаат же эки түрлүү адам, эки көз караштагы адамдардын бири-бири менен айтышкандыгыны муназара дейт. Бири Фираун, бул Кудай жок дейт. Өзүнүн Кудай деп алган. Ана раббукумул а'ла дейт. Экинчиси Муса алейхисалам, сен Кудай эмессиң, Кудайдын кулусуң, Кудай башка деп башка фикир менен келип атат. Эки көз караштагы, бири-бириге карама каршы болгон көз караштагылардын экөөнүн ортосундагы талкуу, айтышуу, мына ушуну муназара дейт. Бул илми муназара деп айтылат. Илми муназараны дагы алхамдулилла шариятыбызда бунун дагы эрежеси, жол жобосу бар. Башка эч бир динде, эч бир жайда бунун жол жобосу жок. Ар ким муназара кылса, бирөө менен талашса, ар декен айта берет. Мавзудан чыгып кетип, ар декен сүйлөй берет. Анын жол жобосу жок. Ислам дининде алхамдулилла бүт баардын эрежеси бар. Илми муназаранын дагы эрежеси, жол жобосу бар. Ошол жол жобосун түзүп койгон, ошонун негизинде муназара болсо, ошону муназара деп айтылат. Демек бул жерде Муса алейхисалам менен Фираун, мен Кудаймын деген Фираун залым падышанын ортосундагы, экөөнүн ортосундагы муназара, экөө эки түрлүү фикирдеги адам, көз караштагы адам, экөөнүн ортосундагы болгон окуяны Аллах субханаху ва таала бизге бул жерде Куранда баяндап атат. Буну баяндаштан максат, негизги максат, адам баласы динге чакырганда, даават кылганда негизи акылдын, илимдин негизинде болуш керек. Биздин ислам динибиз илимди сүйгөн дин. Эмнени айтсаң, бирдекен далилдин негизинде, илимдин негизинде айтыш керек. Ошон үчүн Муса алейхисалам, азыр окуйсуңар, Кудай кааласа окуйбуз, Фираунга ар дайым илимдин, далилдин негизинде гана жооп берет. Далилдин негизинде жооп берет. Экинчи тарафтан далил жок. Экинчи тарафтан далил жок болгондон кийин ар дайым экинчи тараф адамдын өзүнүн шаксий, жекече жашоосуна, жекече өзүнө асылат, же болбосо ал адамды акарат кылат. Аны акарат кылат. Ушундай жол. Бирок пайгамбарлардын тарикасы акарат кылса дагы, жекече өзүгө тийишсе дагы, алар анын негизги максаттан чыгып кетпестен кайра эле инсанды дааватка чакыра берет, Аллага чакыра берет. Ушул жерде муназаранын услубу жана дааваттын услубу дагы ачык билинип турат. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтат: "Кала Фираун ва ма раббул аламин." Бул экөө барып айтышты, биз Алланын тарафынан, Раббул аламиндин тарафынан келдик деди. Раббул аламиндин бүт барын жараткан заттын астынан келдик дегенде Фираун сурады: "Ва ма раббул аламин?" Силер Раббул аламин дегениңер эмне нерсе? Ал ким деп сурады. Ма деген сөз балдар араб тилинде махияттан билинет. Ва ма махиятуху, ва ма хакыйкатуху деген сөз. Ал Кудайыңдын акыйкаты эмне? Ал эмне нерсе деп эмне кылды? Фираун биринчи Муса алейхисаламга суроо берди. وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين Фираун айтты, Раббул аламин дегениңер бүткүл адамды аламды жараткан зат дегениңер ким ал? Кандай нерсе, эмне нерсе деп суроо берди. Муса алейхиссалам жооп берди: "Кала раббус самавати вал арз ва ма байнахума
in kuntum muqinin. Qala rabbus samawati wal arz. Musa aleyhisselam aytты, asmandardın, жердин, экөөнүн ортосундагы бүт бардык махлуктун ээси, Rabbisi in kuntum muqinin, eğer sizler iman keltirseňер. İşenseňер, bilseňer, bilgile hakikatta asman, жердин ortasındagı büt bardığının Rabbisi mına uşul Allah subhanahu wa taala dedi. Musa aleyhisselam жооп берип атат Allah Taala'nın sıfattары менен. Allah'ın zatını aytkan жок, sıfatını aytты. Sebebi Allah'ın zatını hiç kim bile albaydı. Allah'ın zatını hiç kim bilişi mümkün emes, akılımız yetmeydi ağa. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı sıfatları menен tanıyız. Sıfatları menен tanıyız. Oşonun üçün Allah Taala'nın emne nerse, kanday nerse degende Musa aleyhisselam aytты, Rabbus samawati vel arz ve ma beynehuma. Al Rabbimdin zatını hiç kim bilbeyt, birok sıfatlarını bilebez. Anın sıfatı al asman jerlerdin ökөөнүн ортосунда турган бүт бардык жаралган нерселердин бардыгынын Rabbisi, ээси ал Allah subhanahu wa taala dedi. Demek Allah Taala'nı tanıudun jolu balдар bul sıfattары менен болот. Kudayın kayakta kim görüptür, ne деген суроолор бардыгына биз жооп бербейбиз. Айтабыз Allah mevcut, Allah бар, аларды биз sıfattары менен tanıyız. Oşo sıfattарын içindeki Allah'ın Halik деген sıfatı var. Yaratuvçu. Jaralgan mahlukların içinde en çoğu mına uşul jer, asman, ökөөнүн ортосундагы mahluklardın bardığı mına uşul Allah Taala bar ekendigine dalil. Mına uşul asmandı, jerdi Firavun jaratkan jok da. Firavun atası jaratkan jok ana. Başka bir padişah kelip jaratkan jok. Anı jaratuvчу zat Allah subhanahu wa taala. 7 kavat asman mına türkügü jok turat. Jeri жазып койгон, тоо, таш, дарак, суу, asmandağı kuşlar, jerdegi balıklar, kurt kumuskalar, kıskası dünyada ne olsa büt barını jaratkan Allah. Uşulardın bardığı Allah bar, bizde Allah jaratkan. Oşol Rabbul Alamin degen dalil oşol. Oşonu ne aytıp turat? Oşonun için Musa aleyhisselam cevap verdi. Qala Rabbus samawati vel arz. Al Rabbimiz asmandardın, jerdin ve ma beynehuma ökөөнүн ortasında kança mahluk bolsa, su, taş, gün, ay, bulut, kıskası dünyadaki barık nesillerden Rabbisi in kuntum muqinin. Eğer sizler iman keltirem deseňer, mına uşul jetet dedi. Demek iman keltirүүgө başka nersenin körüş şart emes. Kana Kudayыңды kim körüptür, gözüme körsetçü, karmap göröйүн, ugup göröйүn degen müt bardygy tуура emес suroolor. Mına uşul kainattagı dünyadaki nersenin barın körüp ele biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın bar ekenini bilip alsak bolot. Bardığını jana жалгыз ekeni bilsek bolot. Sebebi Kudayдын şerigi bolsa ökөө talaşıp ketet. Eki şerik bolsa talaşa ketet ар дайым. Talaşkandan keyin ne bolot? Jok bolot. Demek nizam buzulbay turat. Nizam buzulbay turat. Ар дайым bir kalıpta gün kiret, batat, çıgat, жашоо уланып атат, kış, jaz, jay, daraktar önöt, ösöt, kurgayt, büt bardığını jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demek bular özden özü bolgon jok. Bunun ardında bir faili hakiki var. Çınıgı jaratuvчу var. Allah subhanahu wa ta'ala. Oşol Allah asman jer jaratkan oşul Kuday dep Musa aleyhisselam ne kıldı? Firavun'un sorusuna cevap verdi. Qala rabbus samawati vel arz ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Unutup cevap verse Firavun kayra etiraz kıldı. Qala liman havlehu ala testemi'un. Etiraz kılan jok, bu yerde şıldыңdadı. Qala liman havlehu ala testemi'un. Aytты janındağı adamlarına, tegeregindeki aylanasındaki adamlarga ala testemi'un. Bunu aytkan sözünü ukatasın garıp ne dep atat? Yani ben Allah'ın hakikatini sorasam, Allah Taala'nın hakikatini aytpastан, Allah Taala'nın sıfatlarından cevap berip atat. Suroo başka, cevap başka, bir-biriga dal kelgen jok dep şıldыңdadı. Qala liman havlehu ala testemi'un. Çekede janındağı adamlarına aytты. Ne dep aytты? Bunu karagıla, men Kudaydı sorasam, hakikatini bilbey degen özü aytpastан maga sıfatından cevap berdi dedi. Şıldыңdadı bir manası. Ekincisi balдар, buga çeyin Firavun özünü Kudayda dava kılbagan edi. Ana rabbukumul a'la deydi. Men Kudayım deydi. Başka yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah aytat. Ve ma bikum min ilahin gayri. Ve ma bikum min ilahin gayr.
Menden başka sizlerin Kudayыңар жок деген. Ошон үчүн бул жерде Фираун айтты: "Лиман хауlahu ала тастамиун." Укпайсыңарбы? Мен силердин Кудайыңар болуп турсам, менин Кудайыңар болсом, мени унутуп бул башка Кудай деп атат. Асман, жер жараткан Кудай бар деп атат деп не кылды? Шылыңдап Муса алейхиссаламга карап, күлүмсүрөп, ушинтип кобуна кайрылды. Муса алейхиссалам түшүндү дагы, айтты: "Бул акымак экен, түшүнбөйт экен. Мен Алла Тааланы буга таныштырсам, тааныбады" деп туруп, экинчи жолу Алла Тааланын кайра сыпаттарын айтпады. "Кала раббукум ва раббу абаикумул аввалин" dedi. Ал силердин дагы Кудайыңар, жаратуучусуңар. "Ва раббу абаикумул аввалин" силердин алдыңга өткөн атаң, бабаң, чоң атаң, бүт баарыңардын канча адам өткөн болсо, баардыгынын Кудайы ушул Аллах. Биринчи асман, жерди айтты. Асман, жерди айткандан кийин, түшүнө бербегенден кийин, сен өзүңдү Кудай кылып атыпсың. Кудай деп атыпсың. Сен кимсиң? Сен Кудайдын болгон махлугусуң. Сен да жок болосуң. Сага чейин да Кудаймын деп келген атаң ал да жок болду. Чоң атаң да келген, ана атасы да келген. Бүт баары келди, бирок кетти. Кудай андай эмес. Кудай баки, ал-кадим, ал-хадис эмес деп жооп берди. Түшүнүңөрбү? Силер келесиңер, кетесиңер, келип кеткен нерсе Кудай боло албайт. Сен Кудай эмессиң. Ал Аллах Таала ушул асман, жер жаралыштан алдын бар эле. Булар жок болот, Кудай дагы эле калат. Ошон үчүн сен Кудайды тааныбай атасың. Ал Кудай не? Сени да жараткан. Сен жок элең, сени жаратты. Атаңды, бабаңды, канча кылым алдын, канча адам өткөн болсо, бүт баарыңарды жаратып келген Аллах субхана ва таала. Ошол Кудай, ошол Раббул аламин, мына ушул чыныгы илах ушул деп Муса алейхиссалам кайра не кылды? Түшүндүрдү Фираунга. Кала раббукум ва раббу абаикумул аввалин. Ал айтты: ал Кудай, Аллах, силердин Раббиңер, силер жараткан, ва раббу абаикумул аввалин, силердин алдыңга өткөн ата бабаңарды жараткан зат. Сен дүйнөгө келишиңерден алдын Аллах жараткан. Демек сен махлуксуң, сен Кудай эмессиң. Мына ушул Аллах деп Муса алейхиссалам Фираунга Аллах Тааланы түшүндүрдү. Анан буну уккандан кийин Фираун айтты: "Кала инна расулакумул лази урсила илейкум ламажнун" dedi. Албетте силерге жиберилген элчи, бул пайгамбар жин деген dedi. Алейязу билlah. Пайгамбарларды бүт бардыгын мажнун, сахир, шаир деген аттар менен коому кууп чыккан. Силерге жиберилген элчи бул эмне экен dedi? Ахмак экен dedi. Эми Кудайды сурап атам, каякта деп сурап атам, кана көрсөтчү десем, көрсөтө албай эле, сени дагы, сени атаңды, бабаңды жараткан Кудай деп кайра бизге асылып атат. Менин бийлигимден, менин күчүмдөн, менин мүлкүмдөн коркпостон туруп, менин эмемде, сарайымда туруп, ушинтип атат. Бул ахмак экен, жин экен деп не кылды? Муса алейхиссаламга асылды. Демек, батылдын тарикасы ушул болот. Батыл жооп бере албай калганда адамдын өзүнө асылат. Шаксий өзүнүн жекече өзүнүн эмесине өтүп кетет. Бул жерде дагы ал илми жообу жок, далили жок. Не болду? Муса алейхиссаламдын өзүнө асылып кетти. Өзүнө асылып айтты: "Сен ахмак экенсиң, сен жин экенсиң. Сен мындай сөздөрдү бизге айтпагын. Менден коркпостон туруп, мен Кудаймын деп атсам, ушул жерге келип алып, менин сарайымда, менин астымда сен не Кудай сени да жараткан, атаңды жараткан деп айтасың" деп не кылды? Муса алейхиссаламды урушуп, жаман сөз менен акарат кыла баштады. Кала инна расулакумул лази урсила илейкум ламажнун. Фираун айтты: "Албетте силерге жиберилген пайгамбар бул эмне экен? Ламажнун." Пайгамбар деп бул жерде шылдыңдоо максатында айтты. Сухрия. Шылдыңдоо айтты, бул мажнун экен, жини бар экен dedi. Муса алейхиссалам буга жооп берген жок балдар. Өзүнө тийишти, Муса алейхиссалам өзүнөн дифа кылган жок. Көрбө? Мен жин эмесмин, мен акылдуумун, таанышманмын, хикматтуумун, Алла мага вахий берет деген десем болот эле. Бирок андай деген жок. Анын сөзүнө кулак төшөгөн жок, уккан жок. Эсей кылбастан айтты: "Кала раббул машриqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun." Мен не десең дей бер, мен сени менен айтышпаймын. Мен келген максатым дават кылуу. Келген максатым Аллахты таанытуу. Ошо таухидке чакырып келгенмин. Ошон үчүн ошо таухидти улап айта беремин деп Муса алейхиссалам айтты: "Кала раббул машриqi wal maghrib."
Emin düşünmösöň kayra aytaýyn. Allah maşrykdan, gün çykkan жердин, gün batkan жердин dagın eýesi. Wa ma beynehuma ökönün ortasındagy mahluklardyň eýesi. In kuntum taqilun. Eger sizlerden akylyňar bolsa dedi. Eger akylyňar bolsa, akyl kalçasaňar, karap görseňer Hudaýy tanysaňar dedi. Demek davatçı, alım, din hizmetkerlerinin mildeti din jetkizүү. Din jetkizgende mukabil karşılaş adamlar jaman sözler menен akarat kılat, sögöt, uruşat, jamandayt, alar menен aytışa ketүү, bul peygamberlerdin jolu emes. Alarga жооп берүү peygamberlerdin jolu emes. Sebebi sen alar menен aytışıp ketseň, anda negizgi maksattan çıkıp ketesin. Maksattan alışıp ketesin dagın, bargan maksatyň jok bolat. Oşon üçin peygamberlerdin büyük bardygy alar menен aytışpastan ne kılgan? Alarga jakşı жооп bergen. Özünü jamandady, jindi dedi, başka dedi. Biroq qala rabbul maşriq vel maghrib. Rabbim al maşriqtin, maghribtin nesi eýesi dedi. Bul bayağı İbrahim aleyhissalamdagın Namrut nasında şunu жооп bergen. İbrahim aleyhissalam menen Namrut dagın ökön ortasında münazara bolat. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala Bakara suresinde aytat. Euzubillahimineşşeytanirracim. İz qala İbrahim Rabbiyellezî yuhyi ve yumit. İbrahim aytdı kimge? Namrut'a menin Rabbim kim degende Rabbim öldürüp diriltet dedi. Qala ana uhyi ve umit. Men dağı öldürüp diriltem dedi. Biri dap geldi dagın ne kıldı öldürdü. Ekincisini koyup jiberdi. Aytdı mana men dağı Hudaýyň işini kılam dedi. Oşonda İbrahim aleyhissalam aytdı. Qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel maşriq fa'ti biha minel maghrib. Düşünür beýtkende aytdı. Menin Rabbim Allah kündü maşrikten çıgarat. Gün çıgaştan çıgarat. Sen anda kıyım bolsoň magribden kündü çıgar dedi. Erten gün çıgat, oşa kündü sen ne kılgın? Batıştan çıgargın dedi. Qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel maşriq fa'ti biha minel maghrib febuhidellezî kefer vallahu la yehdil kavmez zalimin. Kafir joopsuz kaldı. Febuhidellezî kefer. Eşteke tapmay kaldı. Bu jerde dagı ne kıldı? Musa aleyhissalam oşo tarikany ihtiýar kıldı. Seni jaratkan, ataň jaratkan dese düşünbeyt. Muna sen görgön toğdu, asmandy, nildi, suwdu, baryn jaratdy. Oşul Hudaý dese düşünbeyt. Ana aytdy, meni Rabbim anda Rabbul maşriqi vel maghrib. Al maghribdin dagın, maşriqdin dagın, batışdın dagın, çıgışdın dagın eýesi. Wa ma beynehuma ökön ortasındagy büt mahluklardyň egesi, jaratujusy in kuntum taqilun. Akyldy bolsaňar, işengile oşuga, akylyňarga kelgile dep Musa aleyhissalam dawatyny ulantdy. Bilýärmi? Demek dawat kılganda her daim jumşak söz, jyluu söz ilimdin negizinde, dalildin negizinde. Jön ele hawadan süle bermеш gerek. Asmandan süle bermеш gerek. Bolgonda aytiş gerek. Ekinci taraftan her daim ne bolat? Toskolдук bolat. Alar her daim жооп tappa kalganda jaman söz bilen aytıp, eптеп seni jamanatly kılıp kuturup ketişte hareket kılat. Anda uçurlarda biz alardın akaratı menen aytışpayбыз. Alara karama karşı aytışpayбыз, alar menen tileşpeyбиz. Biz özümüzün milletimiz, davatımızı ayta berебиz. Ana usul çoğun usul bu жерden bilinет. Qala rabbul maşriqi vel maghribi ve ma beynehuma in kuntum taqilun. Degenden keyin Musa Firavun eştege tapmay kaldı. Eştege жооп tapmay kalıp qala la in ittakhasta ilahan gayri la aj'alannaka minel mescunin dedi. Qala la in ittakhasta ilahan gayri. Eger sen usul jerde turup menden başka biröwdü Hudaý kılıp alsaň la ja'alannaka minel mescunin. Seni dagın zindanga salamyn dedi. Seni dagın tutkunga alamyn, zindanga salangandarga koşup koyamyn dedi. Bul balдар tarika uşunday bolat. Jеңil atkan uçurda adam balası birinci akarat kılat. Arkasından küçü menen, biyligi menen korkutat. Küçü menen, biyligi menen korkutat. Bul jerde Firavun aytıptat, eger de menin Hudaýlygymdy tanybasaň, menden başga Hudaý bar deseň, anda men seni zindanga salamyn dedi. Zindanga salıp oşol jerde jok kılıp beremin dedi. La in ittakhasta ilahan gayri. Eger menden başkany Hudaý kılıp alsaň, la aj'alannaka lamuttaki nunu takid. Sözsüz türde albatta seni minel mescunin sijinge salam dedi. Sijin degen qamak.
камакка, түрмөгө, абакка, зынданга саламын деген сөз. Муса алейхисаламды ошентип эмне кылды? Коркутту. Бирок билесиңер, пайгамбарлар коркпойт, себеби Аллах Таала баргыла инни маакума асмау ва ара деген. Бара бер, эчтеке кыла албайт. Угуп турам, көрүп турам, бүт бардыгы менин кол астымда. Силерге эчтеке кыла албайт деп Аллах Таалам не кылган? Гарант болгон. Аллах Таалам гарант болгон. Ошон үчүн Муса алейхисалам деле корккон жок. Ла ажааланнака минал масжунин дегени Фираун ошол вакытта эң залым падыша болгондагы элдерди түрмөгө салганда, түрмөдө мындай казган бул. Кудук казып, ошого салып салган. Ар бир кудукка бир эле адам. Ушунчалык чукур, бакырсаң үн укпайт эч ким. Эч ким көрбөйт. Ошол жерде адам баласы ачка өлүп калган. Каласа бирдеке берип коет, калабаса эчтеке берип өлүп калат ошол жерде. Айтты иннак медоватат ла жааланнака минал масжунин дегени сен эгерде баш ийбесең, менден башканы кудай кылып алсаң, ошолорго кошуп сени дагы ушундай чоң каттуу азапка душар кыламын деди. Түшүнүңөрбү? Аларды эскертти, себеби бул Фираундун азабы машхур болгон. Элдин баары билет эле. Эми сени аябай коркунучтуу азап менен өлтүрөмүн деп Муса алейхисаламды коркутту. Коркутканда Муса алейхисалам мынтип жооп берди. Кала авалау житука би шейин мубин. Кала атафалу залика валау житука би шейин мубин. Асты ушундай ибарат. Кала атафалу залика. Эмне сен ушундай кыласыңбы? Мен сага ачык можиза, ачык далил алып келсем дагы, сен мени ушундай азаптайсыңбы? Айткан сөзүңдөн кайтпайсыңбы деп Муса алейхисалам не кылды? Можизага өттү эми. Түшүнүңөрбү? Атафалу залика валау житука би шейин мубин. Кала авалау житука би шейин мубин. Эмне мен ачык айкын далил алып келсем, можиза алып келсем, керемет алып келсем дагы, сен мага ушул жазаны бересиңби? Сен айткан сөзүңдөн кайтпайсыңбы деп Муса алейхисалам не кылды? Кайрылды. Муса алейхисалам башында даават кылды. Илимдин, акылдын, данышмандыктын негизинде Алла Тааланы таныттыр. Өзүңдү кара, асманды кара, жерди кара, тоогду кара, Нилди кара. Ошол Нилдеги сууду сен жараткан жоксуң да. Кудаймын дейсиң, ошону сен куюп койдуң ошол сууду. Топурактан сен өсүрүп койдуң чөптү. Бүт баарын айтып келсе, бул кабыл кылган жок. Кайра эле аны коркута баштады, жинди деп баштады. Андан кийин Муса алейхисалам экинчи тарикага өттү. Бул тарика, бул можиза тарикасы. Пайгамбарларга Аллах субханаху таала пайгамбардын тасдик кылып можиза берген. Можиза дегени ал пайгамбарлардын колунан садыр болот, башка эч ким кыла албайт аны. Бул башкалар ажиз болот андан. Можизаны түрү көп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да можизасы. Кур'ан-ы Карим өзү можиза китеп. Кур'ан-ы Карим өзү түрү можиза китеп, мындай можиза китеп жок эч каякта. Эми бул акмак экен, акыл менен түшүнбөйт экен. Анда мен буга можиза көрсөтүп көрөйүн деди. Мүмкүн ошол можизаны көрүп, бул Кудайдын кулу экен, пайгамбар экен деп иман келтирип, ишенип калар деген максатта пайгамбарлар экинчи этапка өтүп, анан можиза көрсөтөт. Түшүнүңөрбү? Биринчи акыл менен сүйлөшөт, илим менен сүйлөшөт. Акыл, илим менен түшүнбөсө, экинчи тарика эмне экен? Можиза. Можиза менен көрсөтөт. Можиза менен дагы кабыл албаса, бүттү эми ал. Ал Кудайдын урганы, Алла сактасын. Эми Алла Таала аны жок кылат. Хаба мансура, Алла язбил, Алла жок кылат. Карагыла. Кала авалау житука би шейин мубин. Айтты, шашпай тур. Сен азап берем мындай дебе. Мен сага ачык бир можиза, бир керемет көрсөтпөйүнбү? Андан кийин ойлонбойсуңбу дегенде, кала фати бихи ин кунта минас садикин. Фираун айтты, айткан сөзүң чын болсо, сен чынчыл адам болсоң, анда алып кел деди. Көрсөт ошол можизаңды. Ал можиза эмне деди? Кала фати бихи ин кунта минас садикин. Айткан сөзүң чын болсо, анда можизаңды алып келгин. Фаалqa асах فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه. Ошол вакытта Муса алейхиссалам колундагы асасыны, таягын таштады. فإذا هي ثعبان مبين. Ал ошол заматта эле чоң аждарга айланды. Чоң аждарга айланды. Риваяттарда келет, узундугу 1 миль. 1 миль дегени 1,5 километрге жакын. 1,5 километрге жакын. Ушунчалык чоң бир жыланга айланды. فإذا هي ثعبان مبين.
فَأَلْقَ عَصَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Ne kıldı? Tayağını taşladı. Taşlagan zaman ile al çok ajdaharga aylandı. Musa Aleyhisselam'ın tayağını vallar Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 3 türlü bayandaydı. Bu yerde فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Başka bir yerde كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. كَأَنَّهَا جَانٌ. Başka bir yerde hayyetun tas'a. Hayyetun tas'a. 3 türlü yılanın türünü Allah Teala aytıp Musa Aleyhisselam'ın tayağına sıfatlaydı. Suaban degeni çok yılan da aytıladi. Ajdarı. Şunu bu ajdarı yılandı suaban da aytıladi. Jan degen kişinekey öte tez kıymıldagan yılan da aytıladi. Hayya degen yılan özüne aytıladi. Bu mucize tayak bolğon üçün bu çok bolsa bunun kıymıl hareketi kel hayya, kel jan bolğon. Şunu öte çoğ bolsa dagı kıymıl hareketi akırın bolot. Biroq çoğ bolğon, biroq yürgöndө, çurkaganda ne bolçu? Kişinekey yılan siyaktı, tez çurkaytır deydi. Kur'an'da Allah Teala 3 türlü aytat. Bu yerde فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Kolundan tayağını taşladı. Taşlar zaman al çok ne aylandı? Ajdahana aylandı. Uzunluğu 1,5 kilometreye yakın. Ya Musa ya Musa bimâza ta'mur deydi. Ey Musa ne hüküm kılasın? Ne kılayın dep çurkaydı. Çurkaganda Firavun Musa'ga kayırladı. Tafsir kitaplarda geledi. Tafsir Munir'de aytadi. Firavun ne kıladi? Musa'ga aytadi. Bar bayağı Rabbine bar jep tayaktı karma deydi. Tayaktı karma. Bu jep tutupay bolsun dep Firavun dagın korkup kaladı. Düşünüңөрбү? Oşondoy çoğ tayak menen Allah Subhanahu wa Taala mucize kılıp görsetdi. Demek bul kelgen adam jönökey insan emes. Bul jinde emes. Bu sıyıkırçı emes. Bu Allah'ın tarafından geldi. Aytkanını kabul kıl. Anın dalili de var. Dalili bu mucize. Mucize peygamberlerin dalili. Ona dalili. Jönökey ile tayak karmap kelgen tayağım ne oldu? فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Çok açık ne aylandı? Ajdarga aylandı. Mubin degenden ulamalar aytadi. Bu suaban hakikaten ajdar ile deydi. Kebir uçurda sıyıkışlar kılat bir dekeni. Al köz boyamoçu bolot. Közdü boyayt bir nese hakikat özgörbeydi. Sıyıkışlar kılgan nesede büt bardığında adamın közüge gana bayağı yılan bolup görünüşü mümkün. Hakikatlar tayak ile bolot. Düşünüңөрбү? Hiç karşı sıyıkırçı bir nese hakikat özgörtüp bere albaydı. Al adamın közünü boyayt, oşonup görünöt. Bu yerde Allah'tan bergen kitabıda فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Açık suaban dep atadi. Demek bu köz boyamoçuluk menen alanın közüge gana yılan bolup görüngen jok. Hakikatta Allah Subhanahu wa Taala jönökey tayaktı ne kıldı? Ajdarga yılan aylandırıp koydu. Düşünüңөрбү? Oşoň üçin فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Al açık çınıgı hakiki yılanга aylandı deydi. Bu tayağı acayip tayak bolat. Taha suresinde okuduğun kısasta da geledi. Allah Subhanahu wa Taala surayt: "Ve ma hiye bi yeminika ya Musa?" Qala hiye asay atawakkau biha ve ahushu biha ala ghanami ve liya fiha ma'aribu ukhra. Aytat: "Ey Musa, bu on kolunda tayağın nemne dese, bu menin tayağım, buga söönömün, bunu menen ne kılam? Daraktardagı jalbıraktарды түшүрүп mene beremin, janavarlarga beremin. Andan başka dagın köptөгөн nelelerim var degen, paydalı neselerim var degen. Oşoların birösü mucize. Mucize. Düşünüңөрбү? Anan Musa Aleyhisselam mucizesini görgönden keyin Firavun ne kıldı? Korkup kaldı. Allah Teala aytып atat: "Fa'alqa asah fa'idha hiya su'banun mubin." Al tayağını taşladı. Oşol zaman ne oldu? Al açık çok ajdarı yılanга aylandı. Ve naza'a yadah. İkinci mucize. Jana kolunu çıkardı. فَاِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّازِرِينَ. Karasa kolu canıp durat. Kündün nurunday bolup canıp durat. Adamlar aytat, karagan adamın közü uyalat deydi. Kündü karaganda uyalganday. Közlerini uyaltıp, oşol jeri müt barında ufuktu jarık kılıverir deydi. Bolsam kolanday bolup aytmalılar. Adamın kolu teri, içinde su, kan, najasat işte gelecek başka. Biroq Allah Subhanahu wa Taala kolunu çöntögünden çıgarganda ele فَاِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّازِرِينَ. Ne kıldı? Görüşlerdin barlığa nurdu, cap jarık kılıp görsetip koydu. Demek bu ikinci mucize oldu.
айтты, женөкө инсан эмес, бул Аллахтын тарафтан келген, буну айтканды кыл деп Аллах субхана ва таала можиза жиберип айтты. Мана заяда фа иза хия байдаун лин-назирин. Экинчи можизасын айтып атат. Колуну чыгарды, колун чыгарса алдагы ошол замат көрүүчүлөр үчүн жап-жарык, аппак, нурлуу кол болуп көрүндү. Анан бул можизаны көргөндөн кийин эмне кылыш керек эле? Иман келтириш керек эле. Биринчи акылы жетпеди, Аллахты тааныбады. Акылы менен түшүнүш керек эле. Акыл жетпегенден кийин можизаны көрүп, иман келтириш керек. Туурабы? Экинчи тарика ушул да. Акылың жетпесе, можизага иман келтир. Болду. Можизага иман келтирбеди. Ал эмне кылды? Үчүнчү жолду тандады. Ал жол кала лил малаи хавлаху инна хаза ласахирун алим. Ал айтты жанындагы бүт жыйында турган адамдарына, жокерлерине, инна хаза ласахирун алим. Наул адам чыныгы өтө мыкты сыйкырчы экен деди. Сыйкырды аябай жакшы билген, өтө чоң сыйкырчы экен деп Муса алейхисаламды сыйкырчыга чыгарып койду. Демек, тарика биринчи дават кылган пайгамбарлар, акылдуу адамдар, Алла каалаган адамдар акыл менен иштетип эле Аллахты таанып иман келтирип кеткен. Акыл жетпегендерге Алла таала эмне кылган? Можиза жиберген. Ошол можиза менен аларды өзүнүн өзүн тааныткан. Бул жерде дагы Алла таала сыйкырчылардын дооруга келгенде Муса алейхисаламга ушул асаны можиза кылып жиберген. Алла таала мар кылды можиза берген балдар. Ошол заманга жараша. Муса алейхисаламдын доорунда сыйкырчылар көп болгон. Ошол сыйкырчылар көп болгон, бул акыйкаты жок, бул көзгө моюучулук, буга ишенбегиле деген максатта Аллах субхана ва таала алардын батыл акыдасын сындырыш үчүн Муса алейхисаламга аларга каршы аса Мусаны берип, можиза кылып жиберген. Кала лил малаи хавлаху инна хаза ласахирун алим. Ошол учурда айтты, жанындагыларга айтты, албетте бул ласахирун алим, чыныгы чоң менекен, мыкты сыйкырчы экен. Юриду ай юхриджакум мин арзикум бисихрихи фамаза та'мурун. Экинчи сөзүн карагыла. Юриду ай юхриджакум мин арзикум. Бул каалайт деди. Силердин жериңерден силерди кууп чыкканды каалайт. Бисихрихи, сихри менен. Фамаза та'мурун. Силер эмне дейсиңер деди. Эмне машбара бересиңер деди. Биринчи сахир деди, экинчи элди эмне кылып атат? Тескери тарафка үгүттөп атат. Юриду ай юхриджакум мин арзикум деп атат. Бул силерди жериңерден чыгаргысы келип атат. Силерди чыгарып берип, өзү басып алгысы келип атат деп элдерге туура эмес маалымат берип атат. Муса алейхиссалам Кыптыйлерди, Фираунун коомуну кууп чыгайын деп келген жок. Муса алейхиссалам Фираунун ордуга падыша болоюн деп келген жок. Муса алейхиссалам таухид үчүн келген. Рисалат алып келген. Бирок не кылды Фираун? Булардын сөзүнү бурмалап айтты. Муну карагыла, бул силерди өзүңөрдүн жашаган жериңерден кууп чыгарганы келди. Фамаза та'мурун. Не деп машбара бересиңер? Буга кандай жаза колдонойлук? Эмне кылайлык деп не кылды? Кайрылды. Түшүнүңөрбү? Демек бул жерде дагы бузукулук кылды. Бул не бузук адамдардын жолу ушундай болот. Сен айткан сөзүң башка болот, жооп башка болот. Давасы башка, далили башка. Дава кылып келгенде таухид менен келди. Аллага чакырып келди. Булар айтты, жок, булар басып алганы келди деди. Басып алганы келди. Бүгүн деле ушундай балдар, дин душмандары, дин түшүнбөгөндөргө динди жеткизсек, динди айтсаң, бул силерди басып алганы келди. Бийлик тартып алганы келди. Башка бир максаттарды айтат дагы, элди үркүтөт. Элди качырат. Бул иргеттен келаткан тарыйка ушундай, жол ушундай. Пайгамбарлар эч качан бирөөдүн мүлкүн басып алайын, тартып алайын, бийлигим өтүп кетсин деп келген эмес. Пайгамбарлардын максаты эл ошол Кудайды таанып жашасын. Кудайдын кулу болуп жашасын. Бул дүйнө ахиретте бактылуу болсун деген максатта келген. Бийлик үчүн, байлык үчүн, мансап үчүн келген эмес. Кааласа Алла таала мал берип коет эле, бийлик, мансапты. Бирок бир да пайгамбар ал максатта келген эмес. Пайгамбарлар бардыгы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ла илаха иллаллах келген. Ла илаха иллаллах келген. Ошон үчүн бул жерде дагы Фираун не кылды? Бузук кара ниети болгон үчүн юриду ай юхриджакум мин арзикум бисихрихи деди. Бул сыйкырчылыгы менен силерди өзүңөрдүн жериңерден кууп чыкканы келди. Фамаза та'мурун. Силер эмне деп өкүм кыласыңар деди. Буга кандай жаза берейлик? Ушул дагы адамбы деп адамдарды каршы тургузуп койду.
Себеби балдар, мынтип айтпаса, буга чейин баягы немени көрдү, муназараны, экөөнүн ортосунда талкуу болду. Андан кийин можизаны көрдү. Элдер жарымынан көбү даяр болуп калган болчу. Элдер акылдуулары, можизаны көргөндөр коркуп, эптеп, бул чыныгы Кудайдын жиберген пайгамбар ошойт деп, жакын иманга жакын келгени калды эле. Түшүнүңөрбү? Ошол иманга келейин деп калган адамдарды тосуу максатында, аларды алысатуу максатында ушул сөз айтты. Юриду ай юхриджакум мин арзикум бисихрихи фамаза та'мурун. Ал силерди өзүңөрдүн жериңерден чыгарганы, кууп чыкканы келди. Буга эмне деп жаза кылсак болот деп аларга машвара таштады. Қалу арджи ва ахаху ва бас фил мадаини хаширин. Алар жанындагы адамдары, жамааты жооп берди. Арджих, арджа юрджи жах дегени ахир манасында. Мөөнөт бер деген сөз. Мөөнөт бер ага ва ахаху бир тууганыга, Харунга да буга да мөөнөт бер. Ва бас фил мадаини хаширин. Мадаинде шаардагы адамдарга бүт бардыгы, адамдар топтой тургандар топтот. Я тука би кулли сахарин алим. Алар ар бир сыйкырды жакшы билген сыйкырчыларды топтосун деди. Эми биз баарыбыз түшүндүк, бул сыйкырчы экен, ошого буга азыр мөөнөт берейлик. Азыр эле эмес, биз дагы өзүбүздү көрсөтөйлүк. Ошол Мисирдин тегерегиндеги канча адам болсо сыйкырды билген, бүт баарын топто, анан ошолор менен биз муну эмне кылайлык, бирге экөөнү сынап көрөйлүк, анан ким жеңсе ошого эришебиз деп кийинки аятта анан улантат. Демек, пайгамбарлар келген, бул жерде Муса алейхиссалам алып келген можизаны булар түшүнө алган жок. Түшүнө албастан муну сыйкыр деп билген. Ошон үчүн айтышты, қалу аржих деди. Себеби аржих дегени кээ бирлер айткан өлтүрүп сал деген. Фиравунду өлтүргүсү келген, бирок корккон. Ошого машвара кылып айтышты, қалу аржих ва хаху. Мөөнөт бериптир, бир аз туруп турсундар. Ва бас фил мадаини хаширин. Шаарга жөнөт, баягы топтоочулар топ-топ келсин. Я'тука алып келсин сага би кулли сахарин алим. Ар бир сыйкырды мыкты билгендерди. Сыйкырды жакшы билген, сыйкырдын эң чоң алымдарын алып келгиле. Анан буну менен биз сүйлөшөбүз деп машвара беришти. Түшүнүңөрбү? Демек, Муса алейхиссалам өзүнүн милдетин аткарды. Биринчи таухид, Алла Тааланы махлуктары менен таныштырды. Бар экенин, бир экенин, кудуретини тааныган жок. Андан кийин өзүн танытты. Өзүң дагы Кудай эмессиң, сен дагы Алланын махлугусуң деп аны да тааныган жок. Андан кийин можизага өттү, аны да билген жок. Акарат кылды. Акырында булар келишип, бул сыйкырчы экен, эми сыйкыр менен сүйлөшөбүз деп адамдар топтоду. Кийинки сабактарда алар топтойт, алар менен муназара болот. Анан жыйынтыгы кандай болот? Кур'ан-ы Каримде иншалла кийинки сабактарда уланысы келет. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Амин Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya maulana. Rabbana atina fid dunya hasanah. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه وعلمنا منه ما جهلنا أنا الليل طرف النهار وجعله ناشطا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه. الحمد لله برحمتك.